ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड सिख एंटरप्रेन्योर च आप सब का बहुत बहुत स्वागत। सब नूं सत श्री अकाल। प्राउड सिख एंटरप्रेन्योर च असीं लैके आ रहे हैं उन्हां शख्सियतां नूं जिन्हां ने सफलता के वो कदम चुमे हैं जो ना सिर्फ देश के पद्धर ते बल्कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी उन्हां दा एक नाम है। ते अज साडे नाल हन पिंड बलूची ते जीएस हॉस्पिटैलिटी के फाउंडर अते चेयरमैन सरदार जसपाल सिंह चड्ढा जी। जसपाल जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। सत श्री अकाल तुहानूं। सत श्री अकाल। जसपाल जी असीं थोड़ी जिंदगी के एक्सपीरियंसिस नूं थोड़ा जानना चाहांगे। तुसीं पिंड बलूची की शुरुआत की, इसकी शुरुआत किस सोच नाल हुई सी? पिंड बलूची की शुरुआत तो 2004 की सी, पर इस तो पहले मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ही मोर दैन आई वाज इन 1990 तो हैगा। इस तो पहले मेरा यदि जिंदगी का पड़ाव देखा जाए, सोच देखी जाए, वर्किंग देखी जाए, तो जस्ट फ्रॉम लास्ट 40 years I was in the different lines इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ तक डिफरेंट लाइनों तो निकलिया वा। मैं 15 साल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विच एज ए सिविलियन सैक्शन अफसर काम किया। उस तो अलावा दैन उस तो बाद मैं फ्रूट का काम, वैजीटेबल का काम थोड़ा खोलिया। उस तो बाद डिपार्टमेंटल स्टोर खोलिया। जीवन दालों के नाम नहीं सी पता होंगे, पीली दाल, हरी दाल कहते सी उस वे। उस बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोलिया और बड़ा कामयाब होया। और 2 लाख पार्ट 1 पार्ट 2 DSI दिल्ली जिमखाना क्लब उन्होंने माल सप्लाई करता सी। उतों ही मीट चिकन का भी काम शुरू किया, तो भी सप्लाई इतनी चले गए। दैन आई वाज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर नेस्ले, हाफ ऑफ साउथ दिल्ली वाज विद मी। All institutional sales of Nestle 5-star hotels की सप्लाई मेरे को सी। That I did for 15 years. उस तो बाद 1990-92 I got a place in प्रगति मैदान वाटिका के नाम से बैंकवेटिंग शुरू की थी 1990 तो लैके 2001 तक। और उस तो बाद 2004 च असीं पिंड बलूची पहला खोलिया। जो रेस्टोरेंट खोलिया सी पहले खोलिया, एक होर खोलिया, कामयाब नहीं होया। फिर ये सोच आई कि पंजाब कुछ पंजाब के कल्चर के उत्ते, पिंड के नाम के उत्ते एक क्यों ना एक चैन बनाई जाए, बुकिंग की जाए। उस तो पहले क्योंकि बिकॉज मैंने 1995 में भोज खास रेस्टोरेंट मेरा डियर पार्क के अंदर सी, उसको नैशनल अवार्ड मिलिया फ्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्राम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फ्राम वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, फ्राम चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, from Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Haryana. I got 5 national awards consecutively for 5 years from Government of India for the best restaurant of India. तो 2004 फिर जब सोच आई कि जिन्ना बच्चों ने पिंड नहीं देखे, जो अर्बन डेवलपमेंट के अंदर है ने लोग, उन्होंने पिंड दिखाया जाए। तो वी हैव क्रिएटेड द विलेज रेस्टोरेंट, पिंड रेस्टोरेंट, उन्होंने बलूची के नाम के उत्ते, बिकॉज वी गॉट ए पार्क बलूची रेस्टोरेंट इन हौजखास। उन्होंने 5 नेशनल अवार्ड मिले सी। देन वी हैव मेक इट ए पिंड बलूची रेस्टोरेंट। दिस इज द लर्निंग स्टार्ट ऑफ द पिंड बलूची रेस्टोरेंट। बड़ा ही बहुत ही वधिया सफर रहा तुहाडा। इतने पुरस्कार तो मिले हैं, उस तो ज़्यादा की क्या जा सकता है कि कितनी सफलता इन्होंने हासिल की है। सफलता वास्ते जब तुसीं किसी रस्ते ते चलते हो, सफलता के पिछे भजते हो, तो तुहानूं बड़ियां मुश्किलों का सामना करना पैंदा है, चुनौतियां भी होंदियां ने, ते शायद कुछ फेलियर्स भी तुहाडी जर्नी का हिस्सा बनते हैं। तुहाडे वास्ते कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट फेलियर की रहा? सिग्निफिकेंस फेलियर यू कैन से कि यदि ये फेलियर लेके चलिया जाए तो दैन तुसीं पिछे हट जाते हो। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਗਾਟ ਏ ਮੋਰ ਦੈਨ 45 restaurants all over India.
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਨੇਪਾਲ ਦੁਬਈ ਆਲਸੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੇਲਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੇਲਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲਰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? I can say I am a work alcoholic, that you can say, Yes. because still from last 40 years I am doing 12, 14, 16, 18 घंटे काम करते रहे हैं, तो वो चलता रहेगा, जिंदगी का पार्ट एक पार्ट बन गया है। तो अज भी हम कोरोना के बाद भी असी फिर भी आते रहे हैं, दफ्तर आते रहे हैं, जाते रहे हैं, करते रहे हैं, स्टाफ नाल गलगुल करते रहे हैं, मिलते रहे हैं, तो बस वो एक पार्ट बन चुका हैगा। तो हूँ असी आई कैन नॉट सिट फॉर वो एक घंटे, एक दिन में को या 2 दिन को या 3 दिन को मैं अलग दफ्तर ही बैठ जावा। 4, 5, 6 दिन मैं कोरोना का भी पेशेंट रहा वा, पर वो 5, 6 दिन दैट वाज ए यू कैन से इज विल टॉर्चर फॉर मी, दैट वाज ए टॉर्चर फॉर मी। बस उस तो बाद मैं आज बिल्कुल ठीक है, आज वी आर डूइंग वेरी वेल। 24 घंटे चो कितने घंटे जसपाल जी काम करते हैं? 15-16 घंटे। 16 घंटे ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਵ ਯੂਰ ਵਰਕ। बस ਵਧੀਆ। ये तो उम्र है हुण, पर ये गल नहीं, पर डेंटिंग पेंटिंग भी चलती रहती है नालों नाल, ते ये सारियां गल्लां तो लाइफ दियां है ही ने, पर अपने आप को जिन्ना एक्टिव रखोगे, तैयार रखोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, यू विल बी ऑलवेज एनर्जेटिक। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਗ ਜਿੱਤੇ, बिल्कुल ਹੈ ਨਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। बस बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ। You're right। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਲੂਚੀ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੀਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? देखो मैं ज़्यादा पंजाब नाल कनैक्टेड नहीं रहा, पंजाब नाल कनैक्टेड भी ज़्यादा दिल्ली नाल ही रहा, पर मेरा कल्चर जो सी बनाना कि जिस टाइम असीं रेस्टोरेंट के अंदर जाइए, हर बंदे नूं सत श्री अकाल, मेरा स्टाफ का पहला मुद्दा हैगा हाथ जोड़ के सत श्री अकाल करना, उन्होंने बुलाना, बिठाना, करना, ये बहुत जरूरी हैगा सी। वो सारी दी सारी वो सारा कल्चर, पंजाब का कल्चर असीं रेस्टोरेंट के अंदर लियाउण की कोशिश की। छोटे बच्चों को दिखाने लई, पिंड दिखाने लई, उन्होंने पंजाबी कल्चर समझाने लई, उन्होंने खाना खिलाने लई, ढाबियां का फूड खिलाने लई, वो सारा का सारा असीं कीता हैगा, और मिनिमम रेट के उत्ते कीता हैगा कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। एवरेज SOP जिहड़ी होती है उस हिसाब नाल 300-400 रुपए एक बंदा खाना खा लवे, जबकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट 600, 700, 800 रुपये लग जाते हैं, एक डिश से लग जाते हैं। ऐसे इतने 250, 300, 400 रुपए एक बंदे ने खाना खवा के भेजने हैं, तां करके ताड़े लखा कस्टमर ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड हैगे ने, जो अज असी उसकी साड़ी गुडविल के उत्ते जो असी जिस ते नाम ले लीए पिंड बलूची का, तो पीपल आर रेडी टू टेक द फ्रेंचाइज आल्सो, पीपल आर रेडी टू ओपन द पिंड बलूची रेस्टोरेंट आल्सो, दैट वी हैव डन। ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? सब तो पहला पहले तो अपने स्टाफ का ख्याल, जे तुसी अगे बढ़ना है एज एंटरप्रेन्योर, जे एक इंडिविजुअल रेस्टोरेंट एक खोल लांगे, 2 खोल लांगे, 4 खोल लांगे, 5 खोल लांगे, 10 खोल लांगे,
you have to take care of yourself, corporate staff also. That is a thing. Now just ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। we are make our gravies, ਅਭੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। that it will become the ready to eat, it will ready to eat ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਪਨੀਰ, ਮਟਨ, ਚਿਕਨ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਦि ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। we have transformed the industry, that is the thing. Vegetarian snacks, non-vegetarian snacks and gravies we have developed it ye for the future, this is for the future. ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਪੈਕਟ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਫਲਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਕ ਦਿਸ ਨੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੇਵੀ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਨੈਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਨਿਊ એનર્ਜੀ, ਨਿਊ ਸਟਰੈਂਥ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਸਰ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਡੈਸਟੀਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। This is a thing, ਪਰ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ 10 ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, 3 ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, 4, ਇਹਨੂੰ 20 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਸ
यदि ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ यदि ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ 5,000 7,000 10,000 ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁਣ ਏਮਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਕੰਡ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 150 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਨਰ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ और मैं एक विश्वास में कई चमत्कार देख बैठा लाइफ के अंदर मैं ही जानना जी चीज नहीं होनी होती वो भी हो जाती है तो सिर्फ विश्वास के अंदर ये आप जानता बंदा कि रिगाड़ की मिलिया सत्कार मिलिया और काम किया यही है कॉन्फिडेंस महाराज के अंदर होएगा गुरसिख में होएगा वही कामयाब होगा और वो कामयाबी ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਫਲ ਲੀਡਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਸਫਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਲੂਚੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ
ਇਸੇ ਤਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ।